براہ راست شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جو مہربان ہے، شفیق ہے، محبت اور زندگی کا خدا ہے، جو تمام بنی نوع انسان کی امید ہے، سہارا ہے، مددگار ہے اور اپنے کلام سے تربیت فرماتا رہتا ہے۔ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج پھر دکھ، کرب، آنسو، آہیں، سسکیاں، باطنی کشمکش، سوالات کے ہجوم، پاکستان میں پے در پے بم دھماکوں میں جو قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، عزیز و قارب اس کرب میں مبتلا ہیں کہ جو لوگ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، جو معصوم بے گناہ قتل کر دیے گئے ہیں، خواتین، بچے، بے ضرر انسانیت کے یہ بیٹے اور بیٹیاں پوری دنیا میں اس وقت تمام درد دل رکھنے والے انسان، ان کا تعلق چاہے کسی بھی مذہب عقیدہ سے کیوں نہیں ہے، ساری خلقت کنبہ خدا کا۔ آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں اور پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ کیا خدا کا منصوبہ زندگی ہے یا موت؟ آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ، اور آپ کو پتہ ہے کہ لاہور ایک دفعہ پھر دہشت گردوں کے نشانے پہ آج بہت ہی اندوناک واقعہ ہوا۔ بہت زیادہ تعداد میں لوگ زخمی ہوئے اور ان کی بڑی ہیوی بلیڈنگ ہو رہی تھی۔ کیپٹن مبین کے بارے میں اور گوندل صاحب کے بارے میں دونوں شہید ہو گئے، ان کے بارے میں بتاؤں کہ ایک کو میں 17 سال سے اور دوسرے کو کچھ سالوں سے میں جانتا تھا۔ انتہائی فرض شناس افسر تھے اور انہوں نے ڈیوٹی کے اوپر اپنی جان کا نذرانہ دیا اور انہوں نے ثبوت دیا کہ دہشت گردی کے ہر واقعات میں ہماری ہر سیکیورٹی فورس جو ہے، چاہے وہ آرمی ہو، پیراملٹری ہو، پولیس ہو، یہ سب قابل تحسین ہیں اور ان کی اپنی ہر فورس نے قربانیاں دی ہیں۔ توبہ توبہ، اب آ رہا ہے جناب گاڑے فتویٰ، جو جان بوجھ کر قتل کرے، جو آج کل مسئلہ ہمارا بنا ہوا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کا بدلہ تو ہے پھر دوزخ، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، اور اللہ کا غضب ہے اس پر اور لعنت ہے اللہ کی۔ لعنت کا کیا مطلب؟ اللہ کی رحمت سے دور۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے سجا کے رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے اس کے لیے بہت بڑا عذاب، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا۔ سنائیں ہمارے حکمرانوں کو جا کے، ہماری سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کو یہ آیت سنائیں، بھائیو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو لوگ اخبار کے کالم نویس ہیں، اخبار میں یہ آیت دیں کہ کتنا بڑا جرم ہے۔ نہ داڑیاں، نہ پگڑیاں، یہاں تو کتنی دہشت گرد تنظیمیں کام کر رہی ہیں جن کا کام ہی مسلمانوں کی تکفیر کرنا ہے۔ شیعہ کافر مار دو، فلانا کافر اس کو مار دو۔ ٹائلٹ کے اندر لکھا ہوتا ہے شیعہ کافر، حالانکہ یہ سارے الفاظ قرآن کے ہیں، شین یا عین ہا،
یہ قرآن کے حروف تہجی ہیں، وہاں لکھا ہوا شیطان بھی نہیں لکھ سکتے ٹوائلٹ کے اندر، شیطان بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ تو اس طرح کی جو جماعتیں اٹھی ہوئی ہیں جو مسلمانوں کو قتل عام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے کسی اہل قبلہ کو، اہل کلمہ کو تعویل کی غلطی لگ گئی ہے، پازیٹیولی اس کو ایڈریس کریں، یہ کام ہے مسلمانوں کا کرنے والا۔ اگر کہیں تشریح کی غلطی لگ گئی ہے تو مثبت طریقے سے تصحیح کی جائے، اپنی بات بیان کی جائے۔ یہ جو نوجوان علماء کے گروہ سے محترم انجینئر محمد علی مرزا، میں جناب محترم محمد علی مرزا صاحب کو ان کی دلیری اور صاف گوئی پر سلام پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا لاہور میں کیا ہوا، اور دنیا کے مختلف ممالک میں یہ سلسلہ جاری ہے، جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، کیا یہ سلسلہ کہیں رکے گا یا نہیں؟ کیا خدا کا منصوبہ زندگی ہے یا موت؟ موصوف نے بہت بہتر طور سے بتایا کہ جو لوگ جان لیتے ہیں ان کے لیے ایک دن عدالت کا مقرر ہے۔ کوئی بھی الہامی کتاب پڑھ لیجئے، آپ پر باتیں روشن اور واضح ہو جائیں گی۔ لیکن آج کون ہے جو سننے کے لیے تیار ہے؟ کون ہے جو قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ کون ہے جو درستگی اور تصحیح کے لیے تیار ہے؟ کون ہے جو آگے بڑھ کر کہے گا کہ میں آج خدا کی بات کی طرف متوجہ ہو کر اس پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہوں؟ خدا تعالیٰ انسان سے سوال کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تم کیوں مرو گے؟ حزقیل کی کتاب اور اس کا 33واں باب ہے، 10ویں اور 11ویں آیت۔ خدا تعالیٰ کا سوال: اس لیے اے آدم زاد تو بنی اسرائیل سے کہہ کہ تم یوں کہتے ہو کہ فی الحقیقت ہماری خطائیں اور ہمارے گناہ ہم پر ہیں اور ہم ان میں گھلتے رہتے ہیں، پس ہم کیوں کر زندہ رہیں گے؟ یہ لوگوں کی سوچ ہے اور وہ یہ سوچ رہے ہیں، اور خدا کا بندہ داؤد یہ کہتا ہے کہ خدا تو میرے خیالوں سے واقف ہے، تو میری باتوں کو جو خیال مجھ میں پیدا ہوتے ہیں اس سے پہلے ہی جانتا ہے کہ میری سوچیں، میرے خیال کیا ہیں۔ اور ہم دو دنیاؤں میں رہتے ہیں، ایک جسمانی دنیا ہے اور ایک روحانی دنیا ہے، اور جس کا اختیار جسمانی اور روحانی دنیا پر ہے وہ ہمارے خیالوں سے واقف ہے۔ ہماری باتوں، ہمارے دل کی تہ میں چھپی ہوئی ہر بات اس پر عیاں ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہم کیوں کر زندہ رہیں گے؟ جواب آسمان سے آتا ہے، سنیے پوری دنیا کے مسلمان، مسیحی، ہندو، سکھ، پارسی، بہائی، یہودی، خدا جو ہم سب کا خالق ہے وہ کیا کہتا ہے۔ آئیے 11ویں آیت دیکھتے ہیں۔ تو ان سے کہہ، خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، شریر کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں، بلکہ اس میں ہے کہ شریر اپنی راہ سے باز آئے۔ مجھے اپنی حیات کی قسم، خدا اس بات کو واضح اور ٹھوس دلیل کے ساتھ پیش کر رہا ہے کہ میں اس کا پابند ہوں
میں اس بات میں خوش نہیں کہ کوئی شریر بھی مر جائے، شریر کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں، بلکہ اس میں ہے کہ شریر، شرارت کرنے والا، خدا کی راہ سے بغاوت کرنے والا، خدا کے احکام سے بغاوت کرنے والا، جو خدا کی راہ کو پسند نہیں کرتا، اس کے لیے بھی خدا کا دل یہ ہے کہ شریر اپنی راہ سے باز آئے۔ آگے سنیے خدا کا منصوبہ، اور زندہ رہے۔ اے بنی اسرائیل تم باز آؤ، تم اپنی بری روش سے باز آؤ، تم کیوں مرو گے؟ تم کیوں مرو گے؟ آج یہ صدائے آسمان ہے، مسجدوں، مندروں، چرچوں، گردواروں، سیناگوگز اور ہر ایک دنیا کی ہر وہ جگہ جہاں خدا کا نام لیا جاتا ہے، جہاں لوگ خدا کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں یا عبادات میں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، وہ خدا جو بائبل کا خدا ہے، وہ خدا جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، سوالیہ نشان ہے کہ تم کیوں مرو گے؟ یہاں پر اگر آپ ان ابواب کا مطالعہ کریں تو آپ جانیں گے خدا کی سچائیاں، کہ خدا موت میں خوش نہیں ہے۔ اگر آپ تفسیر پڑھیں، پس منظر دیکھیں، تو یہاں پر لکھا ہے کہ بنی اسرائیل یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گناہ اتنے بڑھ گئے ہوئے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ خدا گناہ کی سزا دیتا ہے۔ آگے بھی ہم دیکھیں گے اس تعلیم کو جوں جوں آگے بڑھیں گے۔ اس آیت میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم نے بہت سے گناہ کیے ہیں، اس لیے ہمارے پاس موت کے سوا کوئی امید نہیں ہے۔ اور خدا اتنا سخت ہے، یہ ان کی سوچ ہے انسانوں کی، خدا اتنا سخت ہے کہ وہ جب گناہ کی عدالت کی بات کرتا ہے تو وہ چھوڑتا نہیں کسی کو۔ اور جب یہ سوچ ہے تو خدا کہہ رہا ہے کہ تم یہ سوچتے ہو، لیکن میری خوشی تو شریر جو خدا کی راہ سے باغی، خدا کی مرضی کے خلاف چلنے والا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ مسیحی ہے، جو بھی کوئی خدا کی مرضی کے خلاف چلنے والا ہے، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے پاس ایک راہ کھلی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں تیری موت سے خوش نہیں ہوں گا۔ میرا منصوبہ تیری موت نہیں ہے، تو یہ سوچتا ہے، لیکن میری مرضی یہ ہے، تیرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تو میری طرف لوٹ اور زندہ رہ۔ اور پھر جو راست باز ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ راست باز ہیں لیکن راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں ان کا خدا کے ساتھ تعلق ٹھیک ہے، وہ خدا سے صحیح رابطے میں ہیں، لیکن اس رابطے اور اس سٹیٹس کے بعد اگر وہ بدی کی طرف مائل ہوتے ہیں، خدا کے احکام کی نافرمانی کی طرف مائل ہوتے ہیں، زندگی کی بجائے موت کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور موت صرف گلے کاٹنا ہی نہیں ہے، نہ انصافیوں سے بھی موت ہوتی ہے، نہ ہموار پیمانوں سے بھی موت ہوتی ہے، جھوٹ اور فریب اور سازشوں سے بھی لوگوں کو شکار کیا جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں بھی روز روشن کی طرح کلام خدا میں آیا ہیں، اور خدا ان کو بھی کہہ رہا ہے کہ موت نہیں، تم راست باز ہو، اور جو ناراست ہیں، جو گناہگار ہیں، جن کے لیے خدا نے توبہ کا دروازہ، زندگی کا دروازہ کھول رکھا ہے، تم ان کی جان لینا چاہتے ہو، تم ان کو ختم کرنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو کہ یہ میرا منصوبہ نہیں ہے۔ تم کیوں مرو گے؟ اگر گناہگار ہو، تمہاری منزل موت نہیں ہے۔ اگر تم راست باز ہو لیکن تم اس راہ پر نکل گئے ہو جہاں موت ہی موت ہے، اور تم خود بھی شکار ہو اور دوسروں کو بھی شکار کر رہے ہو، خدا کی صدا یہ ہے، اے چرچز میں بیٹھے ہوئے لوگوں، مساجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں، مندروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں، عبادت گاہوں، مزاروں پر بیٹھے ہوئے لوگوں، تم یہ جان لو کہ خدا کا منصوبہ موت ہرگز نہیں ہے، اور یہ کسی کے لیے بھی نہیں، سب کے لیے زندگی ہے۔ تم اپنی بری روش سے باز آؤ۔
اور زندہ رہو۔ یہ خدا کا منصوبہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خدا جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، اور پھر بھی وہ جان لیتا ہے، تو کیا وہ خدا کے احکام کو بھول گیا ہے؟ خدا تو نہیں بھولا، شاید انسان نے اس کے احکام سے چشم پوشی اختیار کر لی ہے، یا اپنی اپنی تعلیمات، اپنے اپنے عقیدے، اپنی رسومات کو اس کے کلام سے متصادم کر دیا ہے۔ تو آئیے آج لوٹیں پوری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ جب خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کے ساتھ کلام کیا، اس کو 10 احکام دیے، تو آئیے دیکھتے ہیں آج خاص طور پر انڈیا اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ، یا ان علاقوں میں بیٹھے ہوئے لوگ جہاں پر یہ تمام خدا کے حکم کی مخالفت کرنے والے گروہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدا زندگی کا خدا ہے، اس کے احکام اور کلام کی طرف آ جائیے۔ میرا دل پاکستان کے لیے، انڈیا کے لیے اور دیگر جگہوں کے لیے بھی جہاں انسان موت کا شکار ہیں، خون کے آنسو روتا ہے، اور پاکستان کے لیے خاص طور پر ہماری یہ خدا کے حضور میں دعا ہے کہ اے خدا تو اس ملک پر رحم کر، اس ملک میں محبت، بھائی چارہ، امن اور خوشحالی آ جائے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے، پچھلا شو بھی ہم نے دعا پر کیا تھا، اور وہ قوتیں جو محبت کے خلاف ہیں، جو نفرتیں پھیلانے والے ہیں، وہ چرچز میں بیٹھے ہوئے ہوں، مندروں میں ہوں، مسجدوں میں ہوں، وہ سنیں کہ خدا کے احکام کیا ہیں۔ اور خدا کی نظر سے کوئی شخص اس کی دسترس سے دور نہیں ہے، اس کا ہاتھ آج بھی قدرت والا ہے۔ وہ وہاں پر بھی دیکھتا ہے جہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم چھپے ہوئے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دیکھ نہیں سکتی۔ خدا کی نگاہ جو یہوہ خدا ہے، جو بائبل کا خدا ہے، داؤد جب اس کے بارے میں لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں کہاں چلا جاؤں؟ اگر میں زمین کی تہ میں چلا جاؤں وہاں پر بھی تو ہے، اگر میں پر لگا لوں اور میں آسمانوں پر چلا جاؤں اے خدا وہاں پر بھی تو ہے۔ وہ کہتا ہے جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا تھا، بن رہا تھا، تو نے میرے بے ترتیب کو مادے کو دیکھا۔ خدا کی نگاہ وہاں پر بھی ہے۔ اور اگر آج کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ صلیب کے پیچھے چھپ کر، یا چاند اور ستارے کے پیچھے چھپ کر، قرآن کے پیچھے چھپ کر، بائبل کے پیچھے چھپ کر، گیتا کے پیچھے چھپ کر، گرنتھ کے پیچھے چھپ کر انسانوں کو موت کی طرف لے جانے والا اور زندہ انسانوں کو ٹکڑوں میں بکھیرنے والا بن کر خدا کی خدمت کر رہا ہے، تو سنیے کلام خدا کیا فرماتا ہے۔ خروج کی کتاب 20واں باب 13 آیت، بہت واضح پیغام ہے۔ تو خون نہ کرنا، تو خون نہ کرنا، تو کسی کی جان مت لینا۔ شاید دیگر اقوام جن میں تم بستے ہو، دیگر قدیم مذاہب جو تمہارے چوگرد ہیں، شاید ان کی تعلیمات تو ہیں، لیکن میں جو تمہارا خدا ہوں، میں جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں، اگر تم میرے لوگ اور میں تمہارا خدا، تو میرا یہ حکم ہے تمہارے لیے، خون نہ کرنا۔ اگر میری راہ پر رہنا ہے تو تجھے کسی کی جان لینے کا اختیار نہیں ہے۔ جب ہم پیدائش کی کتاب میں زندگی کا آغاز پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے خدا نے مٹی سے آدم کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا۔ خدا نے زندگی دی ہے، اور زبور نویس لکھتا ہے کہ خدا ہی ہے جو وہ زندگی کو لیتا ہے۔ اور ایوب نبی نے لکھا کہ اسی نے دیا، اسی نے لیا، اس کا نام مبارک ہو۔ تو خدا اس بھید کو کھولتا ہے
کہ اے میرے لوگوں، اے انسانوں، تمہارے لیے میری طرف سے یہ حکم ہے، اور حکم اور نصیحت میں فرق ہے۔ اگر آپ نصیحت کو مانیں یا نہ مانیں، آپ پر انحصار ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو نقصان ہے۔ لیکن جب آپ خدا کی حکم عدولی کرتے ہیں، آپ خدا کی نافرمانیوں میں آ جاتے ہیں، اور جب کوئی شخص نافرمانی میں آ جاتا ہے تو وہ نافرمان کہلاتا ہے۔ آئیے دیکھیں، غور کریں، اگر خدا کی پیروی کا دعویٰ ہے تو واضح حکم ہے، تم خون نہ کرنا، جان نہ لینا۔ یہ میرا حکم ہے، یہ خدا کا حکم ہے جس نے زندگی دی، اور وہی زندگی کو قائم رکھتا ہے، اور صرف اسی کے پاس اختیار ہے زندگی لینے کا۔ آئیے ایک اور آیت دیکھتے ہیں، سورہ المائدہ اور اس کی 32ویں آیت ہے۔ خدا تعالیٰ کے احکام ابھی ہم نے دیکھا توریت کی کتاب، آپ دیکھیے قرآن میں کس طرح سے یہ بات آج ہمیں نظر آتی ہے۔ جو شخص بھی اس کتاب کو مانتا ہے یا اس کی پیروی کرتا ہے، کیا یہ آیت آج ہمارے سامنے اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے؟ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے۔ اگر آپ اس سورت کا، اس آیت کا شان نزول دیکھیں، پڑھیں، تو آج بھی بہت سے لوگوں کے ذہن جو بند ہیں کھل سکتے ہیں، بہت سے باطن جو تاریکی سے بھرے ہوئے ہیں اس بھید کو جاننے سے روشن ہو سکتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ جو موت کی راہ پر نکل چکے ہیں، اس بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طرف آ کر وہ زندگی کی طرف لوٹ سکتے ہیں۔ بہت واضح حکم ہم نے دیکھا، تو خون نہ کرنا، اور یہاں پر لکھا ہے جو شخص کسی کو بغیر اس کے وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین پر فساد مچانے والا ہو۔ اب یہاں پر ایک بات اور بہت واضح ہے کہ خدا نے ایک نظام دے رکھا ہے، اگر کسی نے قتل کیا بھی ہے یا وہ معاشرے میں انتشار پھیلا رہا ہے، اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو کہا گیا ہے قاتل یا فساد مچانے والا ہو اور قتل کر ڈالے، اب یہاں پر دیکھنا ہے کہ ہر ایک دور میں خدا نے ہمیں حکمت دے رکھی ہے۔ جب قانون اور عدالتیں موجود ہیں، یہ خدا کا نظام ہے کہ خدا کے ہر ایک نظام کے نیچے اس کے تابع رہنا ہے۔ جب کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو قانون موجود ہیں۔ آج کے دور میں عدالتیں ہیں، عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ کون سا شخص ہے جس نے قتل کیا ہے۔ جو قانون ہے اس کے مطابق عدالتیں فیصلہ کریں گی۔ کسی انسان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ بہت سی آیات میں دے سکتا ہوں قرآن سے، بائبل سے، یہ صرف خدا کا اختیار ہے۔ تو لکھا ہے اگر کسی نے یہ قانون اپنے ہاتھ میں لیا، خدا کا اختیار اپنے ہاتھ میں لیا، تو خدا کہہ رہا ہے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ اور اگر ہم کس گروہ میں ہیں، آج ہمیں یہ بات بھی دیکھنی ہے کہ ہم کس گروہ میں ہیں۔ اگر تم نے کسی کو بچا لیا، ایک کی جان بچائے، تو گویا تمام انسانوں کو زندہ کر دیا ہے۔
जिंदगी का सबब बन गया है। अब इन आयात की रोशनी में आप जहां पर भी बैठे हुए हैं, आप देखिए कि आप किस ग्रोह में हैं। क्या बचाने वाले ग्रोह में हैं या जान लेने वाले ग्रोह में हैं? पाकिस्तान की गवर्नमेंट और लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं, जो इस काम में अब आगे आगे जा रहे हैं कि हम देखें कि किस तरह से अपने लोगों को बचाया जाए। जो ऑफिसर्स शहीद हुए उनको सलाम पेश करते हैं, उनकी अजमत को, और जो लोग शहीद हुए हैं उन तमाम के लिए और ऑफिसर्स के खानदानों के लिए भी हमारी दुआ है, खुदा उनको तसल्ली अता फरमाए। लेकिन वो जा रहे हैं, उनके पीछे जो सहूलतकार हैं, कि आप किस ग्रोह में हैं? जान बचाने वाले ग्रोह में हैं जिनको खुदा पसंद करता है, या जान लेने वाले ग्रोह में हैं जिससे खुदा ने मना फरमाया है? आगे एक और आयत है जो देखते हैं हम, तौरात की किताब से है। लानत उस पर जो बेगुनाह को कत्ल करने के लिए इनाम ले, और सब लोग कहें आमीन। आज किराए के कातिल मिल जाते हैं और यह बिजनेस बहुत फरोग पा रहा है। किराए के कातिल, लानत उस पर जो बेगुनाह को कत्ल करने के लिए इनाम ले, और सब लोग कहें आमीन। इनाम वो लोग जो इस कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं, जिन्होंने नेटवर्क्स बना रखे हैं, वो जाने कि नाहक और मासूम लोगों का खून बहाना जब पहला कत्ल हुआ, काइन और हाबिल, पैदाइश की किताब में देख लीजिए, तो जब खुदा ने पूछा कि तेरा भाई कहां है, तो उसने कहा मैं नहीं जानता। तो खुदा ने कहा था उसका खून जमीन से मुझे पुकारता है, उसका खून जमीन से मुझे पुकारता है। खून पुकारता है, मासूम लोगों का खून जो नाहक बहाया जाएगा, वो खुदा को पुकारता है। और फिर लिखा है चूंकि तूने ये किया है इसलिए इस सबब से तू लानती ठहरा, तूने खुद लानत अपने ऊपर, खुदाई बरकत तुझसे दूर चली गई है, अब तू खुदाई बरकत से बाहर है। अब लोग इस मुकाम तक मौत बांटने वाले बन जाते हैं। कैसे यहां तक पहुंचते हैं? क्या उसमें कुछ और मुहर्रकात भी शामिल होते हैं? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब इस पर भी बात कर रहे हैं। आइए, मासूफ ने सच्चाइयां बयान की हैं और देखिए उन्होंने तस्वीर का कौन सा रुख हमें दिखाने की कोशिश की है। आइए ये क्लिप भी देखते हैं। बाकी तो हालत ये हो चुकी है मेरे भाई के, यहां तो एक फिरके के जो लोग हैं उनमें कितनी पार्टी बाजी है। एक घर के अंदर एक फिरके के लोग हैं, उनमें पार्टियां मौजूद हैं। कोई एक जमात के साथ है, कोई दूसरी जमात के साथ है। वो कहता जी कुर्बानी दी खाल मैं उन्होंने देनी है, वो कहता मैं उन्होंने देनी है। और मौलवी दा वास चले तो तुम्हारी भी खाल के ला के ला जाएगी तले दाड़े। बिल्कुल कई लोग ऐसे मिले हैं, वो कहते हैं जी हम 2 बकरे इसलिए देते हैं कि जी वो हमने एक जो है वो इस पार्टी को देना है, दूसरी पार्टी को देना है, वरना वो नाराज हो जाएगी। और दोनों का मसले एक ही है। और इसके अलावा सियासी बुनियाद भी जो डिवीजन हुई है वो अलग से है। तो डिवीजन तो बहुत ज्यादा है। और फिर कहते हैं जी वो हम आपस में एक दूसरे को गुमराह तो नहीं समझते, गुमराह नहीं समझते। तो मेरे भाई एक दूसरे का इस लेवल तक आप रद्द करते हैं कि मस्जिदें छीन लेते हैं एक दूसरे से। अगर गुमराह समझ रहे तो तभी मस्जिद छीनते हैं ना। मस्जिद क्यों छीनी जाती है कि मेरे वाले करें? तो या सीधा सीधा पब्लिक को बताएं कि ये मस्जिद जो है ये हमारे चंदे बटोरने के अड्डे हैं।
تو چونکہ ادھر سے ہم نے چندے بٹورنے ہوتے ہیں، آپ کی چمڑیاں اتارنی ہوتی ہیں، اس لیے ہم مسجدیں آپ سے چھین رہے ہوتے ہیں. تو بتائیں پبلک کو، یہی بات ہو سکتی ہے نا. تو یا پھر اگر یہ نہیں کہہ رہے تو آپ ظاہر ہے دوسروں کو گمراہ سمجھ رہے ہیں. گن پوائنٹ کے اوپر ایک دوسرے کی مسجدیں چھینتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی ہم ایک ہی ہیں. کوئی ایک نہیں ہوتے میرے بھائی. دیوبند کا مماتی گروہ، حیاتی گروہ، اتنے ایکسٹریم اختلافات ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بریلویوں کے اندر آپ آ جائیں، دعوت اسلامی کو دیکھ لیں اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور سیفیوں کی پارٹی، زمین کے آسمان کے اختلافات ہیں. اہل حدیث کے اندر آپ آ جائیں، وہاں پہ جماعت الدعوہ کو دیکھ لیں، جمعیت اہل حدیث کو دیکھ لیں، زمین آسمان کے اختلافات ہیں. میں تو مطلب جنہوں کہتے ہیں نا کہ پنجابی محاورہ دائیاں کو نہیں ٹیڈ چھپے ہوتے ہیں، میں تو سارے نہ رہا، مجھے تو پتہ ہے ان کی سب کی کیا صورتحال ہے. چندوں کی بنیاد کے اوپر لڑائیاں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ اسلحہ تک نکال لیا جاتا ہے، مسجدوں کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا ہے، مسجدیں بند ہو جاتی ہیں. ہمارے خود اسلام آباد میں ایک اہل حدیث کی مسجد 1 سال تک بند رہی ہے، صرف 2 پارٹیوں کے جھگڑے کی وجہ سے. اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ بڑی مشکل کے ساتھ ایشو جو ہے وہ ریزالو ہوا. اور اس حد تک ہو گئی کہ امام مسجد کو دھمکی لگائی جاتی تھی، اگر تو نے ادھر جا کے امامت کرائی نہ تو تیری لتاں باندھ دیں گے، اس لیول تک. اور اس مسجد کے دائیں طرف ایک پارٹی نے خیمہ لگایا، بائیں طرف ایک پارٹی نے خیمہ لگایا، دونوں جو ہے وہ نمازیں پڑھا رہے ہیں، اور دونوں نے اب سپیکر لگائے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف رخ کیے ہوئے، نمازی اندر 4-5 ہیں. یہ حالت ہے مولویوں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش جو ہے نا یہ علماء ہے. اور یہ بات میری بری نہ مانیے گا، سورہ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 175 آنورڈ اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء سو کی مثال جو ہے کتے کی سی دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو علماء، بلعام بن باورا ایک بہت بڑا عالم تھا یہودی، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ اس کو کوئی چیز ملتی ہے تب بھی یہ زبان ہانپتا رہتا ہے، نہ ملے تب بھی ہانپتا رہتا ہے، کہ وہ لالچی ہے نا. یعنی کتے کا کام یہ ہے کہ وہ لالچ میں زبان باہر نکال کے رکھے، چاہے پیٹ بھرا ہوا ہو یا نہ ہو. علماء کی مثال اللہ تعالیٰ نے کتے کی دی ہے قرآن حکیم کے اندر. آپ اندازہ کریں کتنی سخت مثال ہے. ہم بھی یہی بات کرتے ہیں، پنجابی ایک محاورہ ہے کتی چورانا رلی ہے، سنے ہیں نا. یعنی چور سے بچانے کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھا جاتا ہے. جب کتا ہی چوروں کو بتانا شروع کر دے کہ فلاں قیمتی مال فلاں جگہ پہ اس کو لوٹ لو، تو اس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے کتی چورانا رل گئی ہے. یعنی کتا جو ہے وہ الٹا چوروں کے ساتھ مل گیا ہے. ہمارے علماء کی بھی مثال یہی ہے، وہ علماء جو اپنی پبلک کو یہ کہہ رہے ہیں قرآن و سنت ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. تو یہ اس سے بڑی کیا دشمنی ہے؟ ہم غیر مسلم کو کیسے قرآن پیش کریں گے اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کو یہ کہہ رہے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے؟ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے قرآن میں وہ کچھ لکھا ہے جو ہمارے عقیدوں، ہمارے بابوں کے عقیدوں کے خلاف ہے. اگر یہ بات کریں گے تو گمراہ ہی ہوگا نا. تو یہ جو پٹی پڑھا رہے ہیں، مجھے پتہ ہے اس سے بڑے اسلام کے دشمن کون ہیں. اب آپ ان کی پگڑیوں سے، داڑیوں سے، تسبیحوں سے، ان کی شکلوں سے دھوکہ نہ کھائیں. اسلام کے بہت بڑے دشمن ہیں یہ لوگ. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ فرمائے. جناب محترم انجینئر محمد علی مرزا، انہوں نے یہ باتیں ہم تک پہنچائیں، اس پر کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. موصوف نے بہت صاف اور واضح بیان کیا ہے، لیکن سب ایک ہی طرح کے نہیں ہیں. یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی ہے. اگر ایک بھی چراغ نہ ہو تو گپ اندھیرا ہو جائے گا. کچھ چراغ ہیں جو ابھی جل رہے ہیں، اس بات کو بھی ہمیں دھیان میں رکھنا ہوگا. اور ایسے علماء، ایسے اساتذہ جو محبت، بھائی چارے اور پیار کی بات کرتے ہیں، ان کو ہمارا سلام. وہ جہاں پر بھی ہیں وہ ایسے چراغ ہیں جو اندھیروں کو دور کر رہے ہیں. ان تمام کے لیے دعا ہے خدا ان کو سلامت رکھے اور وہ اس محبت کے پیغام، بھائی چارے کے پیغام کو آگے پہنچاتے رہے. میں 2 آیات آپ کے سامنے اس تعلق سے رکھنا چاہتا ہوں، یرمیہ کی کتاب سے. اس کے بعد ایک کالر ہیں، ان کے ساتھ بات کریں گے. میں شکر گزار ہوں، انہوں نے ہولڈ کیا ہوا ہے. یرمیہ کی کتاب میں جب خدا بات کرتا ہے تو یہاں پر لکھا ہے، اس لیے کہ چھوٹوں سے بڑوں تک سب کے سب لالچی ہیں اور نبی سے کاہن تک ہر ایک دغاباز ہے. یہ خدا کہہ رہا ہے. محمد علی مرزا صاحب نے بھی قرآن سے آیت کا حوالہ دیا. اب یہاں پر یرمیہ خدا کا بندہ خدا کے پیغام کو پہنچا رہا ہے، اس لیے کہ چھوٹوں سے بڑوں تک
आगे बहुत खतरनाक बात है, सब के सब खुदा कह रहा है, मेरे अल्फाज नहीं है। या हम किसी पर कौन होते हैं किसी की अदालत करने वाले? खुदा का कलाम। इसलिए कि छोटों से बड़ों तक सब के सब लालची हैं। वो शायद कहेंगे नहीं, हम लालच नहीं कर रहे, हम तो दीन की खिदमत कर रहे हैं, हम तो इस निज़ाम में बैठे हैं, खुदा का बनाया हुआ निज़ाम है, हम खुदा की पैरवी कर रहे हैं, हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन खुदा जाहिर पर नहीं, बातन पर निगाह करता है। वो दिल को देखता है कि दिल में क्या भरा हुआ है, और जो दिल में भरा हुआ है वही जुबान पर आता है। छोटों से बड़ों तक सब के सब लालची हैं, और नबी से काहिन तक हर एक दगाबाज है। वो सब कुछ लालच में कर रहे हैं, और जब लालच हो, कुछ पाने के लिए अपने लिए हो, तो फिर इखलाकियात, खुदा का कलाम, इकदार, खुदाई ज़ाबते, खुदाई राबते, सब कुछ कोई माने नहीं रखते, बल्कि लालच और लालच ही इंसान के सामने होता है। और फिर यहूदा के खत में लिखा है, ये तुम्हारी मोहब्बत की ज़ियाफ़तों में तुम्हारे साथ खाते पीते वक्त गोया दरिया की पोशीदा चट्टानें हैं, ये बेधड़क अपने पेट भरने वाले चरवाहे हैं। उनका मकसद खुदा और खुदा की मखलूक नहीं, बल्कि उनका अपना पेट है। आज खुदा करे कि पूरी दुनिया में मुसलमान, मसीही, तमाम वो लोग जो रहनुमा हैं और आम लोग हैं, वो खुदा की बातों और उसकी तालीम की तरफ लौट आएं। है सारी खलकत कुंभा। खुदा का हमारे साथ एक कॉलर है, इनसे बात करते हैं। जी, आपको खुश आमदीद कहते हैं बराह रास्त शो फजल रबी में। बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हाफिज अब्दुल हमीद इस्लामाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। जी हाफिज साहब, आपकी भी सलामती हो। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया है। हम शो कर रहे हैं कि तमाम इंसान और ख़ास तौर पर जो इल्हामी कुतुब पर ईमान रखते हैं वो ज़िंदगी बांटने वाले बने। मौत के ये जो बादल इस वक्त छाए हुए हैं, मौत की जो होली खेली जा रही है, खुदा के कलाम को पहुंचा रहे हैं कि शायद कोई सुनकर ज़िंदगी की तरफ लौट आए। आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी, डॉक्टर डैनियल साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि इस मौजू पर मुझे आज बात करने का मौका मिला है। असल में बात यह है कि अगर ये कहा जाए कि इस उम्मत के अंदर फिरके मौजूद नहीं है, तो इस उम्मत की सबसे बड़ी, सबसे झूठ यही होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे। अब इस वक्त हम देख रहे हैं कि जितना फितना और फसाद का ये दौर गुजर रहा है, उसके अंदर मुसलमानों के ऊपर कीचड़ उठा रहे, एक दूसरे की मस्जिद में नहीं जाता। ये मुसलमानों के साथ वाकयात मौजूद हैं, यानी कि फिरका परस्ती मुसलमानों के अंदर मौजूद है। लेकिन इनको फिरका परस्ती तो मौजूद है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आखिरी दौर के अंदर दज्जाल भी आएंगे। ऐसी ऐसी हदीसें आपको पढ़ के सुनाएंगे जो आपसे पहले आपने ना सुनी हो। लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, फिर उस दौर के अंदर एक फिरका तो होगा जो सही होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी निशानदही फरमाई कि वो फिरका होगा जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करने वाला होगा। इस वक्त हम देख लें, ये जितने उलमा आपस के अंदर बहसबाजी के अंदर लगे हुए हैं, वो दीन और इस्लाम की बात, कुरान की बात नहीं करते। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद सिर्फ एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इन सारी बातों के बावजूद इनके अंदर इख्तिलाफात मौजूद हैं, लेकिन इस हद तक इख्तिलाफात मौजूद नहीं है कि ये जो आजकल दहशतगर्दी के हम हालिया वाकयात देख रहे हैं, उनके अंदर कोई किसी किस्म का फिरका मुलविस हो। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दीन हक है, और इस्लाम का मतलब ये है कि सलामती फैलाने वाला मजहब है। और तमाम दुनिया आलम के मुसलमान के उलमा जो हैं कम अज कम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अल्लाह ताला ने इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाया, और इस्लाम एक सलामती वाला मजहब है, और इसको हमने फरोग देना है। थोड़ी सी बात जो खतरनाक हद तक चली गई है, वो उनकी जिद, हठधर्मी और अपने आप को मनवाने की जिद है, जिसने मुसलमानों का आज इस इंतहा तक लेके चली गई है कि मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर जो हैं वो मार खा रहे हैं। उसकी सिर्फ वजह यह है कि उलमाए सू, जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि ये उलमाए सू होंगे कि जो कि इस्लाम का जो नाम बर्बाद खराब करेंगे। लेकिन उस दौर के अंदर, गए गुजरे दौर के अंदर भी एक जमात होगी जो कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने वाली होगी, और वही सही फिक्र फिर बहुत शुक्रिया होगा उन 73 फिरकों में से। तो फिर इसके मामले में अगर आज के हमला ने ये लाहौर के अंदर भी ये वाकया देखा है, तो मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूँ कि उनकी जिद, हठधर्मी अपनी जगह को बचाने में, अपनी मस्जिदों को बचाने में है, लेकिन
जो ये हालिया वाकयात हुए हैं उससे, दहशत गर्दी से, उसका इन उलमा से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बिल्कुल हट के हैं, क्योंकि इसमें देखें अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम देखते हैं कि ईरान और सऊदी अरब आमने सामने, और ये मामलात हम लोगों के सामने आ रहे हैं। तो वजह क्या है? वजह ये है कि हम चूंकि जिस वक्त दिलबाजी की जिंदगी के ऊपर हम लोग आए हैं, तो हम इन चीजों के अंदर पड़े हैं। तो आज मुसलमान खुद पूरी दुनिया के अंदर मार खा रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो इस्लाम का पैगाम है वो सबके लिए अमन और आश्ती का पैगाम है। और यही पैगाम हम देख लें, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी बनाकर जब फिरौन के पास भेजा है तो कहा कि नरमी से बात करना, हालांकि उसने खुदाई का दावा कर रखा था। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि देखो नाफरमान मेरा है, लेकिन उससे नरमी से बात करना, शायद कि तुम्हारी बात पे अमल कर जाए। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर आते हैं कायनात के अंदर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो अपनी तालीमात दी उसके अंदर भी मखलूक के साथ अमन आश्ती का पैगाम उन्होंने दिया। फिर आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 500 साल के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लेके आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दीन दिया गया वो इस्लाम दिया गया, कि जो कि सलामती का मजहब था। और फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मफहूम है कि अफ्शु सलाम कई तालू, सलाम फैलाओ ताकि तुम पर रहमत की जाए। तो इस्लाम तो सलामती का मजहब है। और चंद उलमा जो कि उलमाए सू हैं वो पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर वो शरारतें करते हैं, लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है और अपने सुनने वालों से भी कि उनकी बातों पर तवज्जो ना दें। उनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। दीन इस्लाम जो है वो सलामती और अमन का पैगाम देता है, और ये सारे मुसलमान ऐसे नहीं है। हालिया दौर के अंदर हम तबलीगी जमात की मिसाल देख सकते हैं किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर वो सलामती का पैगाम पहुंचा रही है। असल इस्लाम ये है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस्लाम सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए हिदायत का बहुत मैं इस मामले में कहना चाह रहा था कि दरखास्त थी मेरी तमाम व्यूअर्स से और आपसे भी कि इस्लाम सलामती का मजहब है और सलामती फैलाने वाला है। ये चंद लोगों की बुनियाद के ऊपर ये अंदाजा लगा लेना कि इस्लाम की टीचिंग ऐसी नहीं है, इस्लाम की तालीमात ऐसी नहीं है, बल्कि ये जो लोग हरकतें कर रहे हैं ये इस्लाम की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ है। और खास तौर पर ये जो लाहौर के अंदर वाकयात हुए हैं, एक वाकया हुआ है उसका इस्लाम से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, वो दरिंदे। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप हमारे साथ शरीक हुए। तो मैं चाहूँगा आप एक पैगाम भी दीजिए, चूँकि हजूरुल मसीह ने फरमाया कि अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं लाता और बुरा दरख्त अच्छा फल नहीं लाता। तो आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि एक पैगाम दीजिए पूरी दुनिया के इंसानों को, और ख़ास तौर पर जिस भी फ़िरका से आप हैं, ताकि लोग इस वक्त खुद आगे बढ़ें और उनके जो हमसाए जो चौगिर्द इंसान हैं उनके साथ जाकर उनको गले लगाएं, ताकि मोहब्बत भाईचारे की अमली तस्वीर नज़र आए, ना कि सिर्फ तालीमात और ज़ुबान की हद तक। कुछ कहना चाहेंगे इस ताल्लुक से आप? जी बिल्कुल। अभी देखें माशाल्लाह आप ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं दीन के, आप एक सब मुसलमानों के अंदर भाईचारे का पैगाम जाए, तो मेरी आपसे भी दरख्वास्त ये है आप उन उलमाए किराम को और उन हुफ़ाज़ को अपनी तरफ इन प्रोग्रामों में शिरकत की खुसूसी दावत दें कि जो आपस में भाईचारे की फिजा को कायम करना चाहते हैं। क्योंकि जिस वक्त मीडिया के थ्रू ये चीजें ऑन एयर होंगी तो मुसलमानों तक, असल पूरी दुनिया के इंसानों तक असल इस्लाम का पैगाम पहुंचेगा कि असल इस्लाम है क्या। असल इस्लाम तो हाफिज साहब बिल्कुल आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। मैं फिर आपसे बड़ी मिन्नत के साथ दरख्वास्त करूंगा कि सिर्फ ज़ुबानी नहीं, अमली पहलू है कि आप जिस भी फ़िरके से हैं आप उनसे कहें कि बाहर निकलें। जो हिंदू हैं पाकिस्तान में, जो सिख हैं, जो मसीही हैं या दीगर फ़िरकों के लोग हैं, पहल कीजिए हाफिज साहब आप अपने फ़िरके के साथ कि जाएं, लोगों के साथ मिलें, उनसे कहें कि सलामती ज़ुबानी नहीं, तालीमी नहीं, अमली। इसके लिए एक पैगाम दीजिए और आप खुद इसका आगाज़ कीजिए। बिल्कुल इसी तरह है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज देखें मेरे फर्स्ट टाइम मैं ऑन एयर आया हूँ और मेरे दिल के जज्बात आपने महसूस किए होंगे कि इस्लाम का असल पैगाम ये है कि सलामती ना सिर्फ मुसलमान। मैंने आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल दी है। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब आप एक बाइलम शख्स हैं, आपके दिल में मोहब्बत भी है। मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो कहते हैं, एक मिसाल आपने सुनी होगी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। क्या आप और आपका फ़िरका जो है पाकिस्तान में हिंदुओं के पास, सिखों के पास, मसीहों के पास और गरीब जो
हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, तबकों में बटे हुए हैं। आप आगाज़ करेंगे पाकिस्तान में कि जाएं उनके पास, अमली इक़दाम, ज़ुबानी और तालीमी बातें तो भरी हुई हैं हाफ़िज़ साहब, लेकिन अमल इस वक्त नज़र आना चाहिए। क्या आप या आपका जो भी फ़िरका है जाएंगे लोगों के पास, क्या कहेंगे उनको, जाकर गले लगाने के लिए तैयार हैं? ये पैगाम दीजिए आप, मैं ये आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। अभी डॉक्टर डैनियल साहब, मैं कम से कम अपनी आपको अपनी हद तक अपनी ज़ात की बात आपसे बताता हूँ कि मेरे काफ़ी सारे दोस्त इस वक्त क्रिश्चियन भी हैं और मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक भी उनका है, चाहे वो इंडिया में और चाहे पाकिस्तान के अंदर है, उनसे मेरा ताल्लुक है। हमारा घरों के अंदर आना जाना है, लेकिन हमने आज दिन तक वो इस तरह बहनों भाइयों की तरह है कि हमने आज दिन तक इख्तिलाफी बात एक दूसरे से नहीं की। अब मजहब अपना अपना, अगर किसी को पसंद आता है, अगर दायरे इस्लाम में दाखिल होता है अपनी मर्जी की बुनियाद के ऊपर, तो मोस्ट वेलकम। नहीं आता तो उनसे बिल्कुल दोस्ताना और भाइयों वाले ताल्लुकात आज भी हमारे कायम है। और दूसरी बात, आपने ये बात की कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह तबलीगी जमात के साथ बहुत ज़्यादा मैंने थोड़ा बहुत वक्त गुजारा है। हमारी जो तबलीगी जमात, आप अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे ज़्यादा बेहतर तौर पर इन चीज़ों का इल्म रखते होंगे कि वो हर पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जा रहे हैं, ना सिर्फ मुसलमान, आज दिन तक उन्होंने इख्तिलाफी बात आपकी मोहब्बत के लिए शुक्रिया। मैं आपकी जो जमात हैं और जो दीगर लोग हैं उनसे भी जानता हूँ, अगर आप अपनी जमात का नाम बताएं और उनको कहें कि वो जाएं और मिले लोगों के साथ। आप अपनी ज़ात की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मुआशरा है, मुआशरा अफराद से बनता है और अफराद के दुरुस्त फैसले, मस्बत फैसले मुआशरे में मस्बत तब्दीली लाते हैं और नेगेटिव फैसले और नेगेटिव रवैये नेगेटिविटी को पैदा करते हैं। तो हाफिज साहब आप आए, मेरे दिल की ख्वाहिश है, पाकिस्तान में मोहब्बत और भाईचारा हमारी दुआ है, यही मकसद है हमारा और पूरी दुनिया के लिए भी। लेकिन अगर हम कहें कि मोहब्बत और प्यार, लेकिन जो दिल है वो वहां तक लेकर ना जाए कि उसका इजहार हो, अमली सूरत नजर आए, और हम कहें, मैं आपको रहीम यार खान का एक वाकया सच्चा BBC का बता रहा हूं, शायद किसी के दिल में उतर जाए ये बात। चंद जो हमारे बहन भाई गटरों की सफाई करते हैं, वो भाई उतरे और गैस की वजह से उनका दम घुट गया और वो बाहर ना निकल सके। BBC में पढ़ लीजिएगा, वहां पर कुछ मुसलमान भाई मौजूद थे। जब उन्होंने देखा कि 2-3 लोग अंदर गए हैं और वो वापस नहीं आए, और वो मुसलमान जिनके अंदर इंसानियत जाग रही थी, जो ये समझते हैं कि हम एक कुंबा हैं, हम आदम की औलाद हैं, वो भाई भी उतरे। और हाफिज साहब वो जो उतरे थे बचाने के लिए, वो भी उनके साथ मौत का शिकार हो गए। तो हम मौत का शिकार हो गए एक को बचाते हुए, लेकिन जिंदगी को पाने वाले, बका और मोहब्बत और सलामती को बांटने वाले कब बनेंगे? अपने दरवाजों की चौखटों से जब बाहर निकलेंगे, अमली सबूत देंगे। ये बात कीजिए, बताइए पूरे पाकिस्तान को क्या वो क्या करें, बताइए आप। पूरे पाकिस्तान को मेरा पैगाम और मेरी जो दिल की ख्वाहिश है वो यही है, और मैं इस वक्त लोगों को अमल करते हुए भी देख रहा हूँ। मैंने आपको अपनी मिसाल दी है कि कम अज कम अगर उनके पड़ोस के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी मौजूद है, हिंदू सिंध के अंदर हिंदू कम्युनिटी मौजूद है, तो उनके साथ इंतहाई भाईचारे वाला सलूक किया जाए। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर चंद एक वाकयात जरूर हुए हैं, इस तरह के वाकयात दुनिया के अंदर भी होते रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इधर कोई बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। देखिए हाफिज साहब, फिर बड़ी मिन्नत, चूंकि वक्त मुख्तसर होता है हमारे पास, आप आए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, आपके दिल को महसूस कर रहा हूं, इसलिए आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, कोई इल्ज़ाम नहीं दे रहा। ये जो शो है ये तो बेहतरी के लिए है, मोहब्बत और भाईचारे के लिए है, समझ के लिए है, इसलिए नहीं है कि हम ये उछालें कि किसने क्या किया है। जो हो गया वो हो गया, माजी है, हाल को हमने कैसे बेहतर करना है ताकि मुस्तकबिल में आने वाली नस्लें। पैगाम दीजिए। करने का तरीका जी, हाल को बेहतर करने का एक तरीका और अमली तरीका ये है कि आज से हम अपने दिल की नीयत के बिल्कुल तब्दील कर लें, अपने जहन को तब्दील कर लें कि जितने मुसलमान और इंसान कायनात के अंदर मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो
तमाम के तमाम अल्लाह ताला का कुंबा है, तो उनको अल्लाह ताला का कुंबा है तो हमें उनके साथ अमन और आशिकी वाला रवैया इख्तियार करना चाहिए, और यही इस्लाम का पैगाम और यही मुसलमान को करना चाहिए। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, हमारे साथ थे। आपको दावत है हाफिज साहब, जब भी आपका जी चाहे आप ज़रूर कॉल कीजिए और किसी वक्त आपको मैं लाइव भी लूँगा। ये जो हाफिज साहब ने नुक्ता उठाया है, ये कैसे होगा जो उन्होंने बात की है, तो मैं कुरान से हाफिज साहब आपको भी बता रहा हूँ और पूरी दुनिया के मुसलमान और मसीहों को बता रहा हूँ कि ये कैसे होगा, मेहरबानी और शफकत पैदा कैसे होगी। कुरान ने इसका जवाब दिया है सूरह अल हदीद और उसकी 27वीं आयत। फिर बता रहा हूं, पूरी दुनिया के मुसलमान और मसीही इस आयत को पढ़ें। सूरह अल हदीद और उसकी 27वीं आयत में जो हाफिज साहब ने कहा है कि ये होता कैसे है, कुरान ने इसका जवाब दिया है। और मैं चाहूंगा कि पूरी दुनिया के मुसलमान सूरह अल हदीद और उसकी 27वीं आयत का मुतालिया करें और वो जाने कि ये शफकत और मेहरबानी किस तरह से पैदा होगी। अगर नहीं है, हाफिज साहब खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, आपकी तबलीगी जमात को भी बरकत दे, और खुदा करे कि हम मोहब्बत के रवैयों में दर्द बढ़ाने वाले नहीं, दर्द कम करने और बांटने वाले बन जाएं। नफरतें पालने और परवरिश देने वाले नहीं, बल्कि नफरतों का खात्मा करके इन दीवारों को गिराकर गले लगाने वाले और मेल मिलाप करने वाले बन जाएं। हमारे साथ एक और कॉलर हैं पाकिस्तान से ही। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया, आपके साथ बात होती रहेगी, इनसे बात करते हैं जी। खुशामदीद कहते हैं, वक्त हमारे पास थोड़ा है, आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए। थैंक यू पास साहब, बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं, खुदा आपको बरकत दे और खुदाई का दोस्त इसी तरह जिंदगी टीवी को कसरत से इस्तेमाल करे, सारे खादिमों को। बड़ा अच्छा पैगाम है पास साहब, आपने बताया कि हमें मोहब्बत बांटनी है लोगों में। जब हमारा ताल्लुक खुदावन के साथ ठीक है तो हम इंसानों के साथ भी ताल्लुक ठीक रखेंगे। जब हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत नहीं, खुदा का डर और खौफ नहीं, हम दूसरों से भी मोहब्बत नहीं कर सकते। ये हो नहीं सकता कि हम खुदा से मोहब्बत करते और इंसान से नफरत करते हो। अगर हम खुदा के साथ मोहब्बत ठीक है, हमारा ताल्लुक ठीक है, तो हम इंसान को भी गले लगाएंगे। अगर हम खुदा के साथ ठीक नहीं, हम इंसान को भी गले नहीं लगा सकते। ये लोगों की गलतफहमी है। बहुत शुक्रिया। मासूफ बात कर रहे हैं। यूहन्ना ने अपने खत में ये लिखा था कि तू अपने भाई को जिसको तू देखता है उससे मोहब्बत नहीं कर सकता, तो खुदा जिसको तू नहीं देखता उससे तू मोहब्बत का दावा करे। उसकी निशानी ये है कि तू अपने हम जिन्स इंसान से मोहब्बत करेगा। बहुत शुक्रिया मोहतरम, आप हमारे साथ शरीक हुए। कोई और बात करना चाहेंगे क्या आप? बस थैंक यू पास साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया, हमें कॉल का वक्त दिया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपकी सारी टीम को बरकत दे। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं कि मौत और ज़िंदगी खुदा का मंसूबा क्या है, और हमारा वक्त तकरीबन ख़त्म हो गया है, लेकिन हम इस मौजू को आने वाले वक्त में जारी रखेंगे। मैं यहाँ पर आज सिर्फ आपके सामने एक और बात जो रखना चाहता हूँ वो सिर्फ ये है कि हम सब देखें और जानें कि खुदा का कलाम क्या कहता है और हम क्या कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जो बातें आज हम तक पहुंची हैं, हम उन बातों को नज़रअंदाज ना करें। हाफिज साहब हमारे साथ शरीक थे, उन्होंने बहुत खूबसूरत बातें की हैं, और जो उन्होंने बात की उसका मैंने जवाब भी दिया कि अगर हमें ऐसा करना है तो कुरान ने, फिर बात कर रहा हूँ, सूरह अल हदीद है और उसकी 27वीं आयत है। जो हाफिज साहब ने बात की उसका जवाब कुरान से कैसे वो शफकत और मेहरबानी पैदा हो सकती है, मैं फिर दोहरा रहा हूं। सूरह अल हदीद उसकी 27वीं आयत, सूरह अल हदीद उसकी 27वीं आयत में हल दिया गया है, और वहां पर जो तर्जमा है जनाबे अशरफ थानवी साहब का, जनाबे फतेहपुरी साहब का, मौलाना फतेहपुरी साहब का, और दीगर तराजम भी अगर आप पढ़ें तो वहां पर आपको इस बात का जवाब मिलेगा। और मैं चाहूंगा कि अगर हाफिज साहब
आप देख रहे हैं प्रोग्राम, मुझे पता है आपकी पूरी जो तबलीगी जमात है वो भी प्रोग्राम को देखती है और दीगर जमातें भी जो हैं वो पाकिस्तान में शो को देख रही हैं और दीगर लोग भी हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ कि हम खुदा की मोहब्बत की बातों को सीख रहे हैं, इसलिए ये रवैये परवान चढ़ने चाहिए। और मैं खुशामदीद कहूँगा पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, दीगर जगहों पर जो उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी है कि वो अपने तमाम अतराफ में जहां पर वो रहते हैं, बसते हैं, शहरों में, गांव में, जैसा कि पिछले दिनों BBC में एक गांव में चर्च बन रहा था और उसकी तामीर में जो लोग शरीक थे अमली तौर पर रुपए पैसे के साथ, वो मुसलमान थे। मैंने मिसाल दी कि किस तरह से मुसलमान मसीहों को बचाने के लिए एक गटर में उतर गए और मौत का शिकार हो गए। आओ जिंदगी को पालने वाले बन जाएं। खून बहाना हमारे खुदा का हुक्म नहीं है, जान बचाना हमारे खुदा का हुक्म है। ददकारना, रद्द करना हमारे खुदा का हुक्म नहीं है, गले लगाना हमारे खुदा का हुक्म है। हम जिस जगह पर भी हैं, जब सूरज निकलता है तो निशानी यह है कि अंधेरे दूर होना शुरू हो जाते हैं। अंधेरा चाहे कितना गहरा भी क्यों ना हो, रात कितनी लंबी भी क्यों ना हो, जो ही सूरज निकलता है, सूरज को ढोल बजाकर बताने की जरूरत नहीं है कि मैं निकल आया हूं, या वो शोर मचाए कि मुझे मानो कि मैं सूरज हूं। जब सूरज निकलता है अंधेरे दूर होते हैं, पता चल जाता है रोशनी हो गई है, आंखों के सामने रास्ते वाजे हो जाते हैं, ठोकरें नहीं लगती, चीजें वाजे हैं कि किधर से हमें गुजरना है। मेरी दुआ यह है, और जब खुदा ने मुझे इस खिदमत के लिए बुलाया तो मैं मसीहों को और मुसलमानों को, यहूदियों को, दीगर लोगों को बताना चाहता हूं, मेरा बुलावा खुदा की मोहब्बत का पैगाम है, इंसानियत के लिए खुदा के अमन और सलामती का पैगाम है। और मैं ये बता देना चाहता हूं पूरी दुनिया के इंसानों को, मसीहों को और मुसलमानों को और यहूदियों को कि आओ, जब हमारा खुदा एक है तो उसके कलाम की रोशनी में उसकी हकीकी पैरवी का तजर्बा करें। वो नूर है और जब वो हमारे बातन को रोशन कर देता है तो फिर हम ऐसे रोशन चिराग बन जाते हैं, जहां भी जाते हैं मौत के अंधेरे दूर होते हैं, नफरतों के अंधेरे दूर होते हैं, तासुब के अंधेरे दूर होते हैं, लड़ाई झगड़े के अंधेरे दूर होते हैं, ना कबूलियत के अंधेरे दूर होते हैं, जो फिरका परस्ती है उसके अंधेरे दूर होते हैं। मैं बड़ा हूं वो छोटा है, मैं आला हूं वो कमतर है, ये जो तबकाती तकसीम है इसके अंधेरे दूर होते हैं। और फिर लिखा है खुदा की जिंदगी में ना यहूदी रहा, ना यूनानी, ना मर्द, ना औरत, ना छोटा, ना बड़ा, सब एक हो जाते हैं खुदा के कलाम की रोशनी में। और खुदावंद का कलाम यह कहता है खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे और वो खुदा में एक होकर मोहब्बत की राहों पर चलने वाले बन जाए। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत चाहते हैं आपका मेजबान दानियाल।